शाम दा समा सी। तकरीबन रात होने वाली सी। हल्का हल्का हनेरा फैल रहा सी। मैं हर वार दी तरह अपनी सहेली नूं मिलण तो बाद उस तालाब ते नहाउण अते कपड़े धोण जा रही सी, जिथे अक्सर पिंडां दीआं ज़्यादातर औरतां इकट्ठियां हुंदियां रहिंदियां सन। मैनूं ये सब पसंद नहीं सी। मैं चाहुंदी सी कि जदों तालाब ते कोई भी ना होवे मैं उस वेले उत्थे जावां ਅਤੇ अपना काम नवेड़ के जल्दी जल्दी वापस आ जावां। पर उस दिन मैनूं इंज लग्या जिवें मैं इकल्ली नहीं हाँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। अजिहा महसूस होंदे ही मैं एकदम घबरा गई। मेरा दिल किता कि मैं वापस मुड़ जावां, पर मैं हिम्मत कीती अते चलदी रही। तालाब दे थोड़ा जिहा नेड़े जाके रुकी तां मैनूं अपने पिछे वो आदमी नज़र आया जो पता नहीं कदों तो मेरा पीछा कर रहा सी। मैं मुड़ के देखिया तां उसने अपने आप नूं काली चादर विच लपेटिया होया सी। मैं डरियां होईयां नज़रां नाल उस वल वेख्या तां उस दियां डरावणियां अखां विच मैनूं एक अजीब जिहा राज नज़र आया। मैं उत्थे रुकना ठीक नहीं समझिया अते घर वल दौड़ लगा दित्ती अते वो हसदा होया मेरे पिछे आउण लग्या। शायद वो मेरे नाल गल करना चाहुंदा सी। उसने 2-3 वार मेरा नाम भी लिया। मैं उस वेले इन्ना डर चुकी सी कि मैं उत्थे एक सकेंट भी ना रुकी अते बिना रुके भजदी रही। घर पहुंचण तक मैं साहों साह हो गई सी। मेरी ये हालत देख के मम्मी भी डर गई। उन्होंने पूछा, की होया है तैनूं? तू इन्नी घबराई होई क्यों है? मैं तैनूं मना किता सी ना कि शाम दे वेले बाहर ना जाया कर। मैं हफदे हफदे मम्मी नूं सारी गल दस दित्ती। मम्मी ने मैनूं अपनी गोदी विच लुको लिया अते कहण लगी, उस तालाब ते दोबारा ना जाई। हुण तूं वड्डी हो गई है, इसलिए उत्थे नहाउण भी ना जाया कर। उत्थे जो भी कुड़ी जांदी है वो कंवारी होवे जां विआहता गर्भवती हो जाती है अते तूं हले छोटी है, इन्हां गल्लां नूं नहीं समझेंगी। अगे तो उस पासे वल ना जाई। मम्मी दी गल मैनूं अजीब लगी। मैं ना समझी विच मम्मी वल वेखदे होए पुछया कि तालाब ते जाण नाल मैनूं बच्चा हो जावेगा? मम्मी ने कहा, हाँ अजिहा ही है अते इस नूं मजाक ना समझी। जेकर तूं उत्थे जावेंगी तां बिन विआही मां बन जावेंगी। अजिहा औरतां नाल पहलां भी हो चुकिया है। जेकर मेरी गल मन लवेंगी तां फायदे विच रहेंगी। मम्मी दी गल सुन के मैं हैरानी नाल उन्हां नूं देखदी रही। इस गल नूं 3-4 साल गुजर चुके सन अते मैं ये गल जिवें भुल ही गई सी, क्योंकि ये गल शायद मम्मी ने मैनूं डराउण लई कही सी। पर पिंड दीआं औरतां उस तालाब ते जांदियां सन अते उस तालाब दे बारे विच ये गल मशहूर सी कि उस तालाब ते जाण नाल बांझ तो बांझ औरत दे भी बच्चा हो जांदा है। मैनूं ये गल बहुत अजीब लगदी सी। मैं ये गल्लां सुण के हसदी अते अपनी सहेलियां नूं कहंदी, देखो पिंड दीआं औरतां भी किन्नियां पागल हन। भला तालाब विच ये ताकत किवें हो सकदी है कि वो किसे नूं औलाद देवे? मैनूं लगदा है कि जरूर इस तालाब दे नीचे कोई बाजार लग्या होया है जिथों औरतां बच्चे खरीद लिआउंदियां हन। मेरी गल सुन के मेरी सहेलियां हस पईयां, पर वो सब भी इस गल तों डरदियां सन, क्योंकि उस तालाब दे बारे विच यही गल मशहूर सी कि इत्थे जो भी औरत आउंदी है उसनूं बच्चा जरूर हो जाता है। जदों मैं 18 साल दी सी तां मेरे भाई दा विआह हो गया सी। साडे घर भाभी आई। भाभी ने आउंदे ही मैनूं ये पाठ पढ़ाउणा शुरू कर दिता कि तूं बाहर ना जाया कर, तू हुण वड्डी हो गई है। भाभी दी गल मैनूं बहुत बुरी लगदी सी, क्योंकि मैं नहीं चाहुंदी सी कि कोई मैनूं बाहर जाण तो रोके। मेरी उम्र 18 साल सी, पर मेरे शौक हले भी बच्चों वाले सन। एक दिन की गल है, मैं अपनी सहेलियां नाल खेल के घर वापस आ रही सी। किसी ने पिछे तो मेरे सिर ते एक परचा भगा के मारिया। मैं वो परचा खोल के देखा तो उस विच मेरे बारे गंदियां गंदियां गल्लां लिखियां हुई सन। मैनूं प्यार का इजहार बहुत ही घटिया शब्दों विच किया गया सी। यह परचा पढ़ के मैनूं बहुत गुस्सा आया, पर जदों तक मैं पिछे मुड़ी तो इन्ने विच वो आदमी उत्थों गायब हो चुकिया सी। मैं सोच लिया सी कि यह गल मैं अपनी मम्मी अते भाभी नूं दस के रहांगी, पर घर पहुँचदे पहुँचदे ही मैं ये गल भुल गई। सारी रात मैं यही सोचती रही कि पता नहीं वो आदमी कौन है। बिल्कुल ओही हासी अते ओही अखां जो मैनूं 3-4 साल पहला मेरा पिछा करदियां मिलियां सन।
ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਲਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਨ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੰਮੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲੱਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਲਾਬ 'ਤੇ ਖੇਲਣ ਚਲੀ ਗਈ।
ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਗਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਪੋਟਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਬੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਲਾਬ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਦੀ ਮਾਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜੋ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਦਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੇ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਟੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਵੀ ਉੱਠ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਡੋਲੀ ਘੱਟ ਅਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਕੀਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭੀਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 1000 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਕੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਲਾਬ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਰ ਉਹੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ।
ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।